In plant ecology, the temperature is one of the important ecological factor that is called as the climatic factor. We see the role of temperature in the ecology. Now, there is a distribution of the plant according to the temperature. Just yesterday we see out this, that megatherms, mesotherms, microtherms and hekistotherms, the plant which are growing in high temperature area, that is called as the megatherms. The high temperature alternating with the low temperature, such area is mesothermic. Microtherm is the type of plant which are growing in low temperature. Generally coniferous forest come under in this. Hekistotherm, that is extreme low temperature, having alpine type of vegetation that is seen. Now, if we see here the distribution of the plant in Himalayan, western and eastern Himalayan region, because Himalaya is having the great biodiversity. So in this, we can easily see there is always different distribution of the species. वेगवेगळ्या लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड नुसार सुद्धा हिमालयाच्या भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स त्या ठिकाणी सापडणार. जसं आता वेस्टर्न अँड ईस्टर्न हिमालय याची इथे कंपॅरेटिव्ह केलेलं आहे. जनरली ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल एरियाज अप टू द हाईट to 5,000 meter from the sea level. So mixed with deciduous sal plantation is there, dry bamboo plantation, riverian savanna plantation is there, or dry thorn and scrap, such type of plantation are found. In above that height in western Himalaya, up to the 11,000, the temperate region is come. And in this oak plantation are there, that is nothing but called by the Quercus, Semicarpifolia, Abies, Bendra. These are the different type of species that is found. One of the common species found in this area, that is Pinus excelsa, Pinus garadiana. So these are the common species that is found in this area. Then another one that is called as the Betula. That plantation found junipers, silver fin, that type of particular plantation or rhododendron plantation is found in alpine region. That is up to the height of particularly the 12,000 to 16,000. Then in eastern Himalaya, if we see the rhododendron plantation is there. Then in case of the temperate region, that is having conifers are found, bamboo species are found. So this is particularly the distribution of plant according to the altitudinal zonation. So altitude zones, that nothing but particularly distribute the plant in Himalayan region. Himalayan region मध्ये जे plant distribution होता, that distribution of plant is undertaking by means of particularly this type of arrangement is seen. So if we see further classification or further role of the temperature according to the region, then we have to see here what is the role of temperature, particularly in any area. So if we see the other area, other forest, in this also, the temperature playing important role to manage nothing but the species, just like several role that is played by temperature, just like pigmentation, then along with the here reproduction, growth, that all this metabolism is controlled by the
temperature. हे सगळ्याची activity, metabolic activities, that all are controlled by the temperature. So if we see the effect of temperature on the ecology, that first particularly effect is there on the rate of metabolism, that is on the activity of photosynthesis, respiration, the temperature playing important role. Just like each and every organism is surviving in particular temperature or environment. एका विशिष्ट वातावरण, प्रत्येक वातावरणामध्ये प्रत्येक ऑर्गॅनिझम जगत असतो. काही ऑर्गॅनिझम जे आहे ते कोल्डर एन्व्हायरमेंट प्रिफर करतात, काही वार्मर एन्व्हायरमेंट, काही हे एव्हरेज एन्व्हायरमेंटला प्रिफर करतात. So just like if we see in the India also, we are having great diversity in the temperature. If we go towards the particularly southern side, we are having the higher temperature region containing more than 35 or 40 degrees centigrade temperature is average temperature in this area. Now if we going towards the northern side, the temperature is going to be dropping. So in Himalayan region, the temperature is very low. In particularly eastern side also, eastern Himalaya, that also having the low temperature. In coastal area, the temperature and environment is different. So according to that also, the type of vegetation is also going to be changing. Means here the plant showing different rate of photosynthesis, different rate of different types of plants are also found, just like xerophyte are found in the particularly in desert area. Then mesophyte are found in plains, in hilly region. Then particularly hydrophytes are found where the water is sufficiently available. So type of distribution of species is dependent on the temperature also. So temperature makes also the availability of water. एखादा उष्ण भाग असेल तर त्या भागामध्ये पाणी सुद्धा उपलब्ध राहत नाही आणि त्यामुळे तिथले व्हेजिटेशन सुद्धा वेगळ्या प्रकारचं राहतं. So reproduction and growth and development, that is totally dependent on the temperature. हे temperature वर dependent असणारे factors. Then seed germination, that is germination of the seed, it require a proper temperature also. And if the temperature is not properly available, the seed could not germinate. Then another one mechanism is there, just like crossing over in case of the several organisms, just like in the Drosophila, fruit fly. In this, the expression of the gene is takes place on the basis of the temperature factor. Higher temperature creates a larger shape of wings, and lower temperature creates a smaller shape of wing in the developmental stages of Drosophila fly. Several birds are also showing the variation. If we found the birds of the temperate region, एका उष्ण वातावरणामध्ये जर पक्षी पाहिले तर त्यांच्या पंखांचा आकार मोठा असतो. To maintain nothing but their body temperature, they flutter their wings. त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी ते त्यांचे विंग्स फ्लटर करतात आणि त्यामुळे विंग्सचा आकार मोठा असतो टेम्परेट रिजन मध्ये गेलं. आणि कोल्डर एन्व्हायरमेंट मध्ये पाहिलं तर बर्डचा, पक्ष्यांचा आकार लहान असतो, त्याची विंग्स सुद्धा लहान असतात. म्हणजे हे काय झालं, टेम्परेचर इज द फॅक्टर दॅट नथिंग बट शो द मॉर्फॉलॉजी अँड साईज ऑफ द ऑर्गन. ऑर्गनची जी मॉर्फॉलॉजी आहे, साईज आहे, ते सुद्धा डिपेंडेंट आहे. कलरेशन आहे, कलरेशन म्हणजे पिगमेंटेशन, जस्ट लाईक मेलॅनिन पिगमेंटेशन सीन are different according to temperature in the environment. वातावरण कसं आहे त्यानुसार मेलॅनिन पिगमेंटेशन सिंथेसाइज होतं. That is sometimes dependent on particularly the temperature. त्या टेम्परेचर वर ते डिपेंडेंट आहे. So then along with sex ratio is there. That is particularly in several insects are there. If the temperature during the hatching time of the egg is low, then at that time females are developed, and if it is having the high, then it is nothing but males are developing. Same case is occur with the tortoise also. They lay the eggs in the sand, and when the temperature is low during the hatching time, below the 25 degrees centigrade, what happened? All the eggs hatch as a female, and when it is having higher than 25 degrees centigrade, then all the eggs hatch as a male. So this is the difference, that is the sex ratio is also maintained by the temperature. Then vegetation and distribution of the plant.
दॅट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. हा सुद्धा फॅक्टर टेम्परेचरवर डिपेंडेंट आहे. जसं व्हेजिटेशन आपण हिमालयामध्ये पाहिलं आणि त्या भागामध्ये पाहिलं तर दिस इज ऑल्सो नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. So this is the role of the temperature. Now another factor is there, ecological factor, that is the atmospheric humidity. Now humidity is nothing but called to be, ज्याला आपण आर्द्रता म्हणतो. Humidity is nothing but water content in the air. हवेमध्ये जे काही atmosphere मध्ये जे काही water content असेल, that water content determining the humidity. So there are several different factors which nothing but dependent on the humidity. Just like the transpiration, rate of transpiration is dependent on the humidity. Just like evaporation of water by the plant part, that is dependent on the humidity. वातावरणामध्ये आर्द्रतावर डिपेंडेंट आहे. जसं उदाहरणार्थ घ्या, पावसाळ्यामध्ये ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी असतो. त्याच्या मागचं कारण काय की वातावरणामध्ये आर्द्रता जास्त असते. पावसाळ्यामध्ये आर्द्रता म्हणजे ह्युमिडिटी जास्त आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये, मोर दॅन 70-80% पेक्षा जास्त ह्युमिडिटी असते. उन्हाळ्यामध्ये आर्द्रता कमी राहते, ह्युमिडिटी कमी असते. प्रत्येक वातावरणामध्ये ह्युमिडिटी राहते काही ना काही, 30-40 डिग्री 30-40% पर्यंत काय असतं, व्हेपर्स असतात हवेमध्ये. आता हे जर डिटरमाइन करायचे, समजा आपल्या हवेमध्ये वेपर्स आहेत की नाही किंवा पर्टिक्युलरली वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत की नाही, हे कसं डिटरमाइन करता येईल. वन एक्सपेरिमेंट कॅन बी इझिली वी कॅन कंडक्ट. एक सोपा एक्सपेरिमेंट आपण करू शकतो. एक पर्टिक्युलरली काचेचा किंवा मेटलचा ग्लास घ्या, त्याच्यामध्ये आईस ठेवा आणि त्या ग्लासला कव्हर करा, बंद करा. थोड्या वेळासाठी त्याला रूम मध्ये ठेवून द्या. बघा काय होतं. इन आफ्टर सम टाइम व्हॉट हॅपन, द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास इज कव्हर बाय द पर्टिक्युलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर. त्या ठिकाणी काय होतं, वॉटरची ड्रॉपलेट जमा होतात, दवबिंदू जमा व्हायला लागतात. अँड दॅट डिटरमाइन दॅट इज वेअर इट कम फ्रॉम, दॅट इज फ्रॉम द एअर. हवेमधून आले म्हणजे हवेमध्ये काय काही प्रमाणात बाष्प आहे, दॅट इज नथिंग बट पर्टिक्युलरली ह्युमिडिटी. अँड दॅट ह्युमिडिटी इज ऑलवेज चेंजिंग. हा चेंजिंग फॅक्टर आहे. सो दॅट इज changing. In summer time it is having up to 30-40%. In rainy season it is higher. In winter time it is also changing. So atmospheric humidity, that is again one of the ecological factor. हा सुद्धा एक ecological factor आहे. मग आता ट्रान्सपिरेशनचा रेटवर त्याचा कसा परिणाम होतो. In the particular rainy season the atmospheric humidity is high. वातावरणामधली आर्द्रता ही जास्त असते आणि त्यामुळे रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन इज डिक्रीजिंग ऍज द ह्युमिडिटी इन्क्रीजिंग. ह्युमिडिटी कमी होऊ द्या, ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढतो. हिवाळ्यामध्ये घ्या किंवा पावसाळ्यामध्ये, उन्हाळ्यामध्ये घ्या, ह्युमिडिटी कमी होते, आर्द्रता कमी होते हवेमध्ये, ऑटोमॅटिकली ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढतो. सो ट्रान्सपिरेशन इज द फॅक्टर दॅट डिपेंडेंट ऑन द ह्युमिडिटी. अनदर इज स्टोमॅटल ओपनिंग. जस्ट लाईक opening and closing of stomata is dependent on exchange of gases along with evaporation of water. So that also controlled by the humidity. उन्हाळ्यामध्ये स्टोमॅटा जनरली ओपन असतात बिकॉज ऑफ ड्यू टू हायर हॅव्हिंग लो ह्युमिडिटी इन द ॲटमॉस्फिअर. सो opening of the stomata is also controlled by the atmospheric humidity. Another one factor is there, that is flowering phenomena. Flowering, that is also controlled by the atmospheric humidity. If proper humidity is available at that time, flowering is undertaken. Just like in the flowering period, जर आपण फ्लॉवरिंग सीझन जर पाहिला तर प्लांट्स मध्ये फ्लॉवरिंग कधी येतं, तर काही प्लांट जे आहेत ते 12 महिने त्याला फ्लॉवरिंग येतं. ॲन्युअल शेड देअर फ्लॉवर, त्यांची वर्षभर त्याला फुलं येतात. असे काही प्लांट्स आहेत. काही प्लांट्स असे असतात की ज्याला सीझनल फ्लॉवरिंग येतं, सीझन मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, in case of some are flower in the winter or some are in the summer. जर आपण ट्री स्पीसीज जर पाहिल्या, मोठे जे वृक्ष असतात ट्री स्पीसीज, यांना जे फ्लॉवरिंग येतं जनरली इन द मंथ ऑफ पर्टिक्युलरली एप्रिल, फेब्रुवारी, मार्च, इन दिस मंथ, दॅट इज इन स्प्रिंग सीझन. वसंत ऋतूमध्ये, आपण त्याला वसंत ऋतू म्हणतो. वसंत ऋतूमध्ये बहार येतं, वेगवेगळ्या फुलांचा बहार येतो आणि ते मोठ्या मोठ्या वृक्ष जे असतात, ट्री स्पीसीज असतात, त्याला बहार आलेला दिसतो. गुलमोहर आहे, कडुनिंब आहे, आंबा आहे, पळस आहे, असे अनेक वृक्ष आहेत ज्याला अशा प्रकारचा बहार येतो. सो फ्लॉवरिंग टू द ट्री स्पीसीज डिपेंडेंट ऑन सीझन. मग हे असं का होतं, त्या वातावरणामध्ये का होतं, इट डिपेंडेंट ऑन द ह्युमिडिटी. त्या वातावरणामध्ये स्पेसिफिक ह्युमिडिटी जर असेल तर त्या वातावरणामध्ये ते काय करतात, फ्लॉवरिंग होतं. देन सम प्लांट्स जस्ट लाईक क्रॉप प्लांट्स आहेत किंवा काही पर्टिक्युलरली
ग्रासेस आहेत त्यांना फ्लॉवरिंग कधी येतं? इन द पर्टिक्युलरली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सप्टेंबर, इन दिस मंथ्स आफ्टर मान्सून. सो दे फ्लावर इन दिस मंथ्स, या महिन्यामध्ये. का? कारण त्या वातावरणामध्ये विशिष्ट प्रकारची आर्द्रता असते, त्या आर्द्रतेमध्येच त्यांना फ्लॉवरिंग येतं. सो फ्लॉवरिंग इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द ह्युमिडिटी. देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्व्हियसली जर ह्युमिडिटी हा फॅक्टर असा आहे की ह्युमिडिटीमुळे काय होतं? सनलाईटचं डिफ्रॅक्शन होतं जास्त प्रमाणात आणि सूर्यप्रकाश पूर्णतः पानांपर्यंत झाडांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणून रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी जर प्रॉपर असली तर फोटोसिंथेसिस बरोबर होणार. जास्त ह्युमिडिटी असली तर फोटोसिंथेसिस होऊ शकत नाही, कारण लाईटचं डिफ्रॅक्शन जास्त होतं. आणि कमी असेल तरी सुद्धा प्रॉपरली होऊ शकणार नाही. सो प्रॉपर ह्युमिडिटी इज रिक्वायर्ड. देन गॅसेस, what type of gases exchange are there by the plant, that is also controlled by the humidity. किती प्रमाणात गॅसेस एक्सचेंज करायचे असेल ते, दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल हिअर ह्युमिडिटी फॅक्टर. देन एअर कंपोनंट, हवेमध्ये असणारा कंपोनंट काय आहे, दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी त्याला कंट्रोल करते. देन मॉइश्चर कंटेंट, मॉइश्चर कंटेंट जे आहे दॅट नथिंग बट ऑल्सो कंट्रोल बाय पर्टिक्युलरली द ह्युमिडिटी. आता मॉइश्चर कंटेंट वेगवेगळ्या ठिकाणचं, जस्ट लाईक इन द सॉइलची ह्युमिडिटी वेगळी राहणार, ॲटमॉस्फिअरची वेगळी राहणार. सो द मॉइश्चर कंटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अगेन इन ह्युमिडिटी फॅक्टर. देन फ्रूट रायपनिंग, बऱ्याचशा वेळा फळं पिकण्याची प्रक्रिया जी आहे त्या प्रक्रियेकरता विशिष्ट आर्द्रता लागते. म्हणून बरेच वेळा आपण काय करतो, फळांना पिकवण्यासाठी पानांमध्ये टाकतात, पानांची शेडिंग करतात. काही जे फळ आहे जुन्या अगोदर आहे, आता सुद्धा बॉक्सेसमध्ये त्याला बंद करतात आणि त्याच्यावरती पानं टाकतात, झाडाची पानं. कशासाठी? पानांमध्ये ह्युमिडिटी राहते, आर्द्रता असते, आणि त्या पानांमुळे वॉटर त्याला, पाणी त्याला फळांना मिळत राहतं, त्यामुळे फळं सुकत नाही आणि फळं बरोबर पिकतात. तर ही जी प्रोसेस आहे दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन द ह्युमिडिटी. सो व्हॉट इज ह्युमिडिटी? दॅट इज नथिंग बट, you know very well that just like due to the water cycle here the particularly clouds undergo rainfall in the generally tropical region. What happened, most of the rainfall undertaken जो ट्रॉपिक्स आहे, ध्रुवावरचा भाग आहे 0 डिग्रीचा, त्या भागामध्ये जनरली काय असतं, जास्त प्रमाणात पाऊस पडतो. असेंडिंग मॉइस्ट एअर रिलीजिंग मॉइश्चर, त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात आर्द्रता असते आणि ही आर्द्रता हळूहळू मूव्ह होत राहते. डिसेंडिंग ड्राय एअर ऍब्सॉर्ब मॉइश्चर, इकडे ड्राय एअर राहते आणि ती मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करत जाते. म्हणून ट्रॉपिक्स कडून जर टेम्परेट रिजन कडे हळूहळू आपण गेलो तर त्या ठिकाणी आर्द्रता हळूहळू कमी व्हायला लागते. पोलार रिजनला जर गेलं तर पोलार रिजनला एकदम आर्द्रता कमी असते, ड्राय एअर असते. म्हणून एअर इज ऑलवेज नथिंग बट ब्लोईंग ड्यू टू दिस. हवा ही सतत वाहणारी आहे आणि हवेचा जो फॅक्टर आहे दॅट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ह्युमिडिटी. वाइंड जी ब्लो होते, त्या वाइंड ब्लो होण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे डिफरन्स इन द ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर. ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर मधला जो डिफरन्स आहे त्या डिफरन्समुळे काय होतं, पर्टिक्युलरली वाइंड इज ऑलवेज नथिंग बट ब्लोईंग. जस्ट लाईक आता एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, वॉटर सायकल मध्ये बरेच वेळा पाहतात की पाऊस कसा पडतो, पाऊस पडण्याची प्रक्रिया कशी होते, दॅट इज ड्यू टू वाइंड, ऍक्शन ऑफ वाइंड, वाइंड्समुळे होते. तर आपण अगोदर पर्टिक्युलरली स्कूल लेवलला शिकलेला आहे की पाऊस कसा पडतो, तर सूर्याच्या किरणांमुळे पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. समुद्रामध्ये खूप पाणी अवेलेबल आहे, त्या पाण्याचं बाष्पीभवन होतं, ते ढग कुठे जमा होतात, समुद्राच्या वरच्या भागामध्ये जमा होतात, आकाशामध्ये जमा होतात आणि नंतर वारा त्याला घेऊन येतो लँडकडे. आता दॅट इज ड्यू टू चेंज इन द पर्टिक्युलरली ह्युमिडिटी, कारण त्या भागामध्ये ह्युमिडिटी जास्त आहे समुद्राच्या पाण्याच्या वर आणि इतर भागामध्ये जमिनीकडे ह्युमिडिटी, ड्राय एअर आहे, तिथे ह्युमिडिटी कमी आहे. ऑटोमॅटिकली काय होतं, वाइंड जिथे ह्युमिडिटी जास्त आहे तिथून जिथे ह्युमिडिटी कमी आहे तिकडे मूव्ह होतो. सो ड्यू टू दॅट व्हॉट हॅपन, ऑलवेज वाइंड करंट इज ब्लोईंग, सतत हवा वाहत राहते आणि ती हवा वाहण्यामागचं कारण सुद्धा काय, दॅट इज ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर. सो ऍज लाईक टेम्परेचर सारखाच आणखी एक महत्वाचा फॅक्टर आहे तो म्हणजे मॉइश्चर. आता मॉइश्चरचा रोल काय इन द प्लांट, सेव्हरल रोल. जसं आता इथे आपण याच्यामध्ये पाहिले, जिथे इफेक्ट पाहिले तिथे रोल आहे. रोल इन मेंटेनिंग ट्रान्सपिरेशन रेट, रोल इन मेंटेनिंग स्टोमॅटल ओपनिंग, रोल इन फ्लावरिंग, रोल इन फ्रूट रायपनिंग, photosynthesis, gases exchange, all these mechanism are nothing but controlled by the humidity. हे सगळे मेकॅनिझम जे आहेत ते काय करतात, टेम्परेचर
ॲटमॉस्फेरिक मॉइश्चर ह्युमिडिटी त्याला कंट्रोल करतो. सो particularly this is all about here nothing but called to be as the role of moisture or nothing but humidity. त्याला आपण ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी असं सुद्धा म्हणतात किंवा ॲटमॉस्फेरिक मॉइश्चर असं सुद्धा या ठिकाणी आपण त्याला म्हणतो. नाउ we are going to stop at here.